16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। कोरोना नूं लैके चर्चा पूरी दुनिया 'च हो रही है। हुण सिर्फ कोरोना ते चर्चा नहीं हो रही, कोरोना नूं लैके जो दवाइयां बन रही ने उन्हां ते भी चर्चा हो रही है और बड़ियां वड्डियां खबरां आ रही ने कि दुनिया दी जिहड़ियां वड्डियां फर्मां ने जिन्हां ने वैक्सीन तैयार करनी है उन्हां 'च दौड़ लगी हुई है। किहड़ा मुल्क अगे वधेगा, किहड़ा मुल्क वो दवाई नूं बेचेगा। यानी कोरोना एक बिजनेस च भी तब्दील होने जा रहा। आने वाले समय असीं देखते हैं कि मुनाफा अहम हो जाता फर्मां कंपनियां लई। पूरी दुनिया के अंदर दवाइयां दे नां ते भी कंपनियां इनह्यूमन हो जांदियां ने, यानी गैर मनुखी वतीरा देखने नूं मिलदा, जिथे बंदे की इंपोर्टेंस नहीं, बंदे नूं लगी हुई बीमारी तो मुनाफा किवें कमाउणा ये ज़्यादा अहम हो जाता। तो कोरोना नूं लैके अज साडे नाल सब तो वड्डी टीम होएगी, डॉक्टरां दी सब तो वड्डी टीम। साडे नाल डॉक्टर गगनदीप सिंह होणगे जिहड़े नोडल अफसर ने पंजाब गवर्नमेंट दे। पंजाब गवर्नमेंट की कर रही है। साडे नाल डॉक्टर रविंदर होणगे, साडे नाल डॉक्टर अरुण मित्रा लुधियाना तो होणगे, साडे नाल डॉक्टर गुप्ता बठिंडा तो होणगे। साडे नाल एक वड्डा पैनल 5 डॉक्टरां दा पैनल होएगा ते 5 डॉक्टरां दा पैनल वो पैनल आ जिहड़ा माहर पैनल जिहड़ा चीज़ां नूं समझ रिहा। कोई जमीन दे उत्ते बठिंडा 'च बैठे देख रहे ने की हो रहा, चंडीगढ़ 'च बैठे PGI तो डॉक्टर ठाकुर साडे नाल होणगे। ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ नहीं सकती। तमाम मसलियां ते चर्चा होएगी। सारे वड्डे डॉक्टर इस रीजन दे 5 वड्डे डॉक्टर साडे नाल होणगे, 5 वड्डे माहिर साडे नाल होणगे जिहड़े सारे मसले नूं समझाउणगे। पर उस तो पहलां दिन भर दीआं वड्डियां खबरां की रहियां उन्हां ते नज़र मारदे हां। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਦਾਦ। ਅੱਜ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 114 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ। कोरोना का पंजाब दियां जेलों ते भी असर। जेल प्रशासन ने कैदियों की सीधी मुलाकात की बंद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए दिता बदल। कोरोना के खतरे नूं वेखदियां सूबे च सरकारी डॉक्टरां ते पैरा मैडिकल स्टाफ नूं दित्ती गई एक्सटेंशन। MBBS विद्यार्थियों नूं स्टैंड बाय ते रखिया। CM की धार्मिक डेरियां नूं वड्डे इकट्ठ ना करन दी अपील। 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ। 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ CM ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ। सरकार के 3 साल पूरे होने ते CM का वड्डा ऐलान। कहा अगले 2 सालों देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी। हर प्रवेशन पीरियड की शर्त रहेगी लागू। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार अध्यापकों को प्रदर्शन की थां गलबात करने की दी नसीहत।
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 1,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ, 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ। ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਐਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਮ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈलेंद्र जुड़ चुके हैं साढ़े नाल। शैलेंद्र, क्या फैसला लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कब तक ये लागू रहेगा? देखिए, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, आज भी सुबह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जैसे हमने आपको पहले भी अपडेट किया था। इसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान, जो शिक्षा संस्थान है वो उनको बंद कर दिया गया है। जिम, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, थिएटर, ये सब 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं छात्रों से कहा गया है कि वो घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जोर रहा है सेंटर की तरफ से। सेंटर ने कहा है कि जितना ज्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाकों से दूर रहेंगे या सोशल जो गैदरिंग्स होती हैं उनसे दूर रहेंगे, उतना अच्छा होगा। वहीं साथ ही साथ दो अहम बड़े फैसले और लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि EU यानी यूरोपियन यूनियन, टर्की और UK से अब एयरलाइन यात्रियों को लेकर नहीं आएगी। ये फैसला भी 18 मार्च से लागू हो गया है और ये 31 मार्च तक लागू रहेगा। और वहीं साथ ही साथ एक और बड़ा फैसला कि पहले जिस तरह से कुछ कंट्रीज के नाम लिए गए थे, जिसमें ईरान और इटली शामिल था, अब कुछ कंट्रीज के और नाम जोड़ दिए गए हैं, जिसमें UAE, कतार, ओमान और कुवैत, या ये 4 कंट्रीज हैं जिनको, जहां से आने वाले यात्रियों को अब मैंडेटरी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, यानी अलग थलग रखा जाएगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है UAE, कतर, ओमान और कुवैत। तो जाहिर तौर से ये फैसला भी 18 मार्च से लागू हो रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को आने वाले दिनों में फैलने से रोका जा सके। अभी फिलहाल आपको बता दें कि देश में 114 मामले कंफर्म हो चुके हैं कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार रिव्यू प्रधानमंत्री खुद भी कर रहे हैं और आज सुबह भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। बिल्कुल। तो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੈलेंद्र, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈलेंद्र। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ JS ਠਾਕੁਰ ਨੇ PGI ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੋ MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ JS ਠਾਕੁਰ PGI ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਹੋਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ
मैं सारे पंजाब वासियों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਸਟਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇਐਸ ਠਾਕੁਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ? ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਭੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਖੰਘ ਚੱਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਤਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਕਿਸ किस तरह के एफर्ट होने की लोड़ है डॉक्टर रविंदर? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और बेसिक प्रिवेंशन हमें लेने की जरूरत है। जी। तो वो प्रिवेंशन क्या है, वो स्टेप्स क्या है, वो इस कॉमिक में बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं और इसके अलावा ये जो कॉमिक है ये बड़े लोगों पर भी जा रही है, तो अभी सभी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। क्योंकि इस मसले तो हर कोई बच्चे ही है ना, हर किस मतलब जानकारियां की घाट तो है ही है। हर बंदा जो नवी कोई भी आप चीज़ सीखते हैं कि आप कहने आप जिंदगी भर बच्चे होंगे हैं क्योंकि असी नवीं चीज़ां सीखते हैं। ये बारे तो जानकारी हालांकि सरकारां लगियां हुई ने, WHO लगी है, पर इस तरीके जिस तरीके तुसी जानकारी लेके जा रहे हो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। यस, अभी इस कॉमिक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सरकारों ने संबंध किया है और वो भी इसको अडॉप्ट कर वहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम पेंडेमिक एक्सप्लेन करके एक दूसरी कॉमिक भी ला रहे हैं जो बताएगी कि क्वारंटाइन या उस समय में क्या करना चाहिए, तो वो सभी चीजें उस कॉमिक में आपको जल्दी ही वो कल तक मिल जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर मित्रा साडे नाल लुधियाना तो जुड़े ने। डॉक्टर मित्रा, मैं खास तौर के उत्ते क्योंकि तुहाडा ध्यान सिर्फ मैडिसन दे उत्ते जां सिर्फ मैडिकल फील्ड ते नहीं रहिंदा, मैडिकल फील्ड की राजनीति की है तुसीं नूं बड़ी चंगी तरह जाणदे हो कि दुनिया के अंदर फर्मां दा बिजनस किवें चलदा है, दुनिया के अंदर की हुंदा। मैं तुहानूं एक पहला खबर दसदा, रॉयटर की खबर आ, बड़ी दुनिया की मनी परमनी एजेंसी है रॉयटर, उसकी खबर है जर्मनी टाइज द हार्ट US इंटरस्ट इन फर्म वर्किंग ऑन कोरोना वायरस वैक्सीन। तो यह लड़ाई जी होनी हैगी कि मुनाफे की दौड़ च जिस तरह हुण वैक्सीन तैयार होनी है, जिस तरीके दे नाल हर बीमारी चों मुनाफा खट्टिया जाता। डॉक्टर अरुण मित्रा, किस तरीके नाल तुसीं देख रहे हो कोरोना के उत्ते तां गल हो रही है, कोरोना भी अपने आप च राजनीति बन रही है जां कोरोना एक बिजनस बन रहा है और आम लोग गरीब लोग ये आने वाले समय च तय आ कि बहुत वड्डी मार पेगी। असीं इबोला के दौर च भी देखा, स्वाइन फ्लू के दौर च भी देखा, हुण ये दौर आगा
ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚਰਚੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ HIV ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ UNO ਦੇ ਤਹਿਤ, WHO ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਟਾਈਪ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਖਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਬੈਨ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੈਪਨਰੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੈਪਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਬੋਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਘਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਬਚਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ 8-9 1000 1500 ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ JS ਠਾਕੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ PGI ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਇਹ ਆ, ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜੋ DG ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਦੇ ਐਟ ਜੋ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਫਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਖਾਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਰਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮੀ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਮਲਾ ਹੈ, ਆਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਰਿਚ ਫੂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਐ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲਾਈਕ ਪਿਛਲੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮੈਨੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 350 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5400 ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਬਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮਾਸਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਖੰਗਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕਿਉਰ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਵਾਰੀ ਧੋਣਾ, ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਅਲੱਗਲੇ ਸਰਫੇਸ ਟੱਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਖੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਂਫਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਈ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਮਨ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਪਲਾ ਲੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਬਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਗਈ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰਪਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਓ ਚਾਨਣਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ,
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਗ ਕਰ ਲਓ ਫਲਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਊਮੂਤਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, PGI, ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸક્ષਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਲੈਂਸ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਦੈਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਗਊ ਮੂਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਤਿਨ ਗੁਪਤਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੰਘ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਵਾਇਆ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਨਡਿਊਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ अंडे ते मीट खाने का बड़ा चल रहा है, लोग डरे हुए ने, अंडे ते मीट भी नहीं खा रहे बहुत सारे लोग। देखिए जो अभी तक एविडेंस आए हैं उसमें इसका मीट खाने के साथ कोई संबंध नहीं है, चिकन या एग खाने का कोई वो नहीं, उसके साथ संबंध नहीं है। लेकिन हमको अनकुक्ड जो है या रॉ मीट उसको अवॉइड करना है। ये इस कॉमिक के द्वारा ये मैसेज दिया गया है बेसिकली कि हमें रॉ तो बहुत कट खाते हैं लोग। हाँ, मतलब हमारे देश में नहीं खाते हैं लेकिन बहुत सी जगह है जहाँ पर रॉ मीट खाते हैं, तो रॉ मीट और अनकुक्ड हमें अवॉइड करना है। और दूसरी चीज ये है कि हमें अवॉइड करना है कि हम बासी खाना अभी कुछ जब तक ये स्थिति बनी हुई है तब तक ना खाएं। ये दो ही बातें हैं जो मैं मीट से संबंधित कहना चाहूंगा। डॉक्टर रविंदर, तुसी चीज़ां नूं डॉक्टर ठाकुर तुसी चीज़ां नूं देख रहे होंगे पूरी दुनिया च की हो रहा है, कुछ पता लग रहा है कि असल च असीं तां कहता कि ये प्रिकॉशनस ने एक जनरल स्टैंडर्ड दे नाल बना लईआं गईआं कि बहुतियां थावां ते इकट्ठे ना हो। आपां नूं पता है फ्लू दे बारे इन्फैक्शन बारे आम ही यह धारणा, पर यह पता लग रहा है कि कहानी है की हैगी, क्यों फैलिया है, किहड़े कारण जिन्हां करके फैल रहा हैगा, जां भारत वर्गे देश के अंदर कोई इस तरह की डॉक्टर ठाकुर कोई रिपोर्ट है जां तुहाडी समझ बनी है कोई? देखो ये कोई भी जड़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, और जड़ी इस तरह के नाल क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के नाल फैलती है, तो ये तो एक नॉर्मल जड़ी साड़ी सिचुएशन है उहदे विच एक्सपैक्टेड है कि ये इदां ही फैलेगी और इदां जिद्दां बढ़ रही है। और क्योंकि आजकल एक जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ये जो फैलदा है इस वेले जो इन्फेक्शन की साड़ी या इस वेले इस पैंडेमिक की जो फेज चल रही है कि इस वेले ज़्यादा केस जो हैं बाहर तो आ रहे हैं, और जो खासकर अगला टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साढ़े अपने जड़े कम्यूनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो की होएगा। तो इस करके जिन्नी क असी प्रिकॉशन लै सकीए कि मास गैदरिंग नूं अवॉइड करिए, जे लोगों की आने वालियां दी प्रॉपर स्क्रीनिंग होए, ठीक है, तो इनू असी जिहड़ी साडी पैंडेमिक दी फेजिज हैगियां उन्होंने असी उरले पासे ही रोक सकते हैं, और वो जिस वेले कम्यूनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन दे तरफ चला जाएगा तो उत्थे थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाएगा। इस करके जिहड़े स्टैप लेन भारत सरकार ने भी जिहड़े लेन और जिहड़ी स्टेट गौरमेंट भी लै रही हैं, पंजाब ने भी लै रही हैं, इन्होंने सानू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए और लोगों के जिहड़ा डर है उन्होंने कढ़ना चाहिए। बीमारी तो इस वेले हैगी है, पैंडेमिक घोषित हो चुका है, तो इस करके इन्हों फेस करने की जरूरत है, डरन की जरूरत नहीं है, जिहड़ी साडे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। डॉक्टर अरुण मित्रा, जिहड़ा असी कहानी देखते आंगे बहुत सारिया किताबां भी छपियां ने इस बारे बहुत सारा, और कहा जाता दुनिया सब तो वड्डा बिजनस हथियारां दा जिन्हां ने जिहड़े कदे खाने नहीं लोगों ने कहा जाता उन्हां लई जंगां युद्ध लवाए जाते हैं जानबुझ के
ताकि हथियार विक सकन, क्योंकि हथियार किसी ने खाने तो है नहीं। हथियार घरां च किन्ने विक जाणगे, जंगां युद्धां च हथियार सब तो ज़्यादा विकदे आ। तां एक थ्योरी है कि किस तरीके दे नाल जंगां युद्ध लगदे ने, किस तरीके दे नाल हथियार वेचण वालियां कंपनियां सर्वाइव करदियां ने। दूजे पासे असी फर्मा कंपनियां, दूजा वड्डा बिजनेस दवाइयां दा बिजनेस आ, ये मन्निया जांदा दुनिया दे अंदर। ते दूजा बिजनेस असी बहुत सारियां थावां ते जिवें तुसीं कह रहे हो हो रहा, इहनूं रोकण लई कदे कोई कदम चुके गए आ कि घट्टो घट्ट जिहड़े लोग दावा करदे आ, जिहड़े दुनिया दे जिवें अमेरिका वर्गे मुल्क ने जिहड़े कहंदे असीं दुनिया दे सरदार आ, सानूं पता असीं चीज़ां ठीक कर दांगे, जां जिहड़े होर मुल्क ने, कि कदे कोई कोशिश हुई है जां की कोशिश होनी चाहिए है कि घट्टो घट्ट फर्मा कंपनियां जां जिहड़ियां मैडिसन बनाउण वालियां कंपनियां, वैक्सीन बनाउण वालियां कंपनियां लोकां नूं ना लुੱਟਣ, दवाइयां देण, उहदा रेट रखिया जावे, पर जिहड़ी लुੱਟ मचाउंदे ने एक मतलब इस तरह की पैनिक क्रिएट करके बहुत सारिया चीज़ां करके। डॉक्टर मित्रा, दुनिया विच आवाज़ तो उठ रही है लगातार, अमरीका के अंदर भी आवाज़ उठती है। पिछे एक वीडियो भी तुसीं देखिया होना, वायरल होया है कि कोई उत्थों दी सैनेट मैंबर लेडी है, वो सवाल जवाब कर रही है अफसरां नूं भी कि तुसीं जो इन्ना खर्चा हो रहा है टैसटिंग ते उन्होंने कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने घटाओ। इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी की गल भी हो रही है। साडे देश भी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल एक ऑर्डर है, वो अधीन जो दवाइयां दी कीमतां नूं घटाया गया, हालांकि उस ते सारियां दवाइयां नहीं आंदियां, करीब 15% दवाइयां आंदियां हन। असी ते अपने वल्लों, अपनी संस्था वल्लों, और कोई डॉक्टरां वल्लों ते होर समाज के चेतन वर्ग वल्लों सरकार नूं कहा कि दवाइयां दियां कीमतां नूं नियमित करन दे लई कुछ जो जंगी पद्धर ते तुसीं इफैक्टिव मेजर लो, एक जो इस तरह कदम पुट्टो। असी NPPA दे जो दवाइयां दियां कीमतां नूं नियमित करन वाली सरकारी अथॉरिटी है, नैशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसनूं भी बार बार इस गल नूं कहा है, क्योंकि दवाइयां दे विच मार्जिन कई दवाइयां दे विच बहुत ही ज़्यादा है। सरकार दी एक अपनी रिपोर्ट है, सरकार ने एक ट्रेड मार्जिन इन ड्रग प्राइसिस ते एक कमेटी बनाई सी 2015 दे विच, उसने ये गल कही सी कि कई दवाइयां ते 5000% तक का प्रॉफिट है। उन्हें कुछ रिकमेंडेशन भी दी, लेकिन उसके बारे हाले सरकार ने कोई कदम नहीं पुट्टे। असीं अपील करते हैं कि सरकार उसको सीरियसली ले, ताकि जो इंडस्ट्री दे भी इंटरेस्ट सफर ना करन, लेकिन जो खपतकार है, जो मरीज है, जो गरीब जनता है साडे, उसके इंटरेस्ट जो है उसके हक में कदम जो पुट्टे जान, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी सफ़र ना करे। लेकिन इन्नियां ज़्यादा जो मुनाफे होना 5,000% तक, वो तो चलो कुछ दवाइयां बिच होएगा, लेकिन आम तौर पर असीं देखा कि 200-400% जो मुनाफा तो आम दवाइयां बिच है वो घट होना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे आवाज़ चुकनी बहुत ज़रूरी है। पर तुहानूं लगदा कि जिहड़ियां वड्डियां कॉरपोरेशनां जां वड्डा कॉरपोरेट आ ते दूजे पासे नाल सरकारां खड़ियां हो जांदियां ने, इसे करके सारा कुछ हुंदा है? देखो, लोग तो आवाज़ चुक सकते, सरकारां ने अपने कदम जो लैने हैं, जे लोगों का दबाव बनिया रहेगा तो ये कदम सरकारां नूं पुट्टने पैणगे। इंग्लैंड दे विच नैशनल हैल्थ सर्विसिज है, उसनूं कोई सरकार हटा नहीं सकती। जिहड़ी सरकार उन्होंने हटाने की गल करेगी वो फिर सत्ता विच नहीं रहनी, उन्होंने डर है। साडे मुल्क दे विच सेहत जिहड़ी है वो एक राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। ये कोरोना वायरस आया गया, लेकिन इस राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना ही। चलो कोरोना इस वेले कोई राजनीतिक मुद्दा ये होना भी नहीं चाहिए, मेरी समझ है। इस वेले एक मैडिकल मुद्दा ही होना चाहिए है कि किवें लोगों को बचाना है, किवें इसनूं आने वाले समय में लोग ज़्यादा बीमार न होण। लेकिन इस दे विच आने वाले समय के जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे घोखना बड़ा जरूरी है कि किवें कंपनियां ने इस दे विच मुनाफे कमाए, किवें लोगों ने दवाइयां महंगियां बेचियां, कुछ ने दुकानदारों ने या किसी ने, उहदे बारे जरूर सानू एक ना कॉम्प्रीहेंसिव प्लैनिंग करनी पेगी। राजनीतिक मुद्दा स्वास्थ्य सेवावां साडे मुल्क च बननियां चाहिदियां। समूचे तौर पर साडे देश च स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत बहुत माड़ी है। साडा जो सरकारी जो इस खर्चा बहुत ही घट है, 1.02% सारे GDP का। कोरोना आ गया, कोरोना तो बिना ही साडे अगर वधदा नहीं, अगले 5-6% इलाज खुणों मर जाते हैं। और लगातार हैल्थ का बजट, एजुकेशन ते हैल्थ मन्निया जाता है। लगातार पंजाब के अंदर भी असी देख रहे हैं हैल्थ का बजट 1980 तो बाद लगातार घटता आ रहा है। देश के अंदर असी देख रहे हैं रखिया का बजट वध रहा, हथियारों का बजट वध जाता हर वार, पर सेहत का बजट जी लोगों की मुढ़ली वो आ गई सरकारां घटा रही ने। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, मनमोहन की हो या मोदी की हो, तमाम सरकारों के अंदर असी देखा। डॉक्टर गगन,
ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਗਗਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਣ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਨੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਵਾਰੀ ਧੋਵੋ, ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਰੀ ਧੋਵੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਾਊ ਮਾਸਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਕੰਟਰੀ ਹਾਈ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਬੈੱਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਬਟਿਕ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈ ਕਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 104 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ 14 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 250 ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲੋ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇਂਜਰ। ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 150 ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉਹਦੇ ਆਓ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਰਪਟ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਸਟ 1 ਕਾਲ ਅਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਲੈਕਸ, ਬੈਨਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, NGOs ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ, ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਿਉਰ ਫॉर ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ? ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ, 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਘਟੇਗਾ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਪਏਗੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਫਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਊਮੂਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਡਰੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਬਾਅ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੈਕਸਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ। NPPA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ 5 ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਨਿਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
नोवेल कोरोना वायरस से घबराएं नहीं। इसे फैलने से रोकने के लिए सिर्फ ख्याल रखें अच्छी हाइजीन का, जिसकी शुरुआत होती है साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह धोकर। खांसी या छींक आने पर अपने हाथों के बीच नाक और मुंह को ढकें या डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें और उसे फौरन डस्टबिन में डालें। इसके अलावा अगर आपको सर्दी जुकाम है, कफ के साथ हल्का बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 0112397804